بات کرتے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ بڑے مقابلے کی، وہ جتنی اس کی ہائپ ہے اور جس طرح سے اس حلقے کو دیکھا گیا ہے، یہ جی NA-71 سیالکوٹ 2 سیالکوٹ کا حلقہ، جہاں پہ خواجہ محمد آصف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں کئی بار، اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو کہ آزاد امیدوار ہیں، عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ، اور خواجہ اویس مشتاق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں سے امیدوار ہیں۔ امیر عباس صاحب، کیسے آپ دیکھتے ہیں ریحانہ صاحبہ جتنی بات انہوں نے کی، جیسے وہ میڈیا پہ آئیں، جیسے یہ حلقہ کور ہوا، اور جتنی اس پہ خواجہ صاحب کی وجہ سے عثمان ڈار اور خواجہ صاحب کی آپس کی جو لڑائی تھی پرانی، اس کی وجہ سے تو تھا ہی، لیکن ان کی والدہ کا فیکٹر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں بہرحال یہ اس سے پہلے تو کبھی ہم نے ان کی والدہ کو نہیں دیکھا تھا، یہ ایک ٹپیکل گھریلو خاتون تھیں، صرف اپنے بیٹوں کی وجہ سے ان کو سیاست میں آنا پڑا۔ جس طرح عثمان ڈار کو اٹھایا گیا، جس طرح عثمان ڈار سے انڈر ڈیورس ایک انٹرویو ایک صحافی نے ماشاءاللہ صحافت پہ ایک دھبا لگاتے ہوئے ایک انٹرویو کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے، ان کی گاڑیاں توڑی گئیں، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا، پھر عمر ڈار کو اٹھا لیا گیا، بڑے بھائی کو عثمان ڈار کے، وہ کئی عرصہ غائب رہے گھر سے، پھر ان کو بامر مجبوری عدالت کے دباؤ کی وجہ سے پیش کرنا پڑا۔ کیا ٹف ٹائم دیں گی یہ خواجہ صاحب؟ تو بہرحال یہ سارا کانٹیکسٹ ہے اس کیس کے پیچھے، اور یہ ان کو obviously سپورٹ کرے گا، اگرچہ ویسے خواجہ آصف ایک مضبوط امیدوار ہیں بنسبت عثمان ڈار کے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے غریدہ صاحبہ، کیا یہاں پہ کوئی اپسیٹ آپ کو لگتا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو سوشل میڈیا کی ہائپ کی نظر سے میں دیکھوں تو کیا اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے چونکہ یہ حلقہ کور کیا ہے NA-71، اس سیٹ پہ خواجہ فیملی 1960 سے جیتتی چلی آ رہی ہے مسلسل۔ خواجہ آصف سے پہلے ان کے والد صاحب خواجہ صفدر، خواجہ آصف خود 1980s سے اس سیٹ پہ کھڑے ہوئے، تو یہ کہنا کہ اس دفعہ اپسیٹ ہو جائے گا یہ ایک ناممکنات میں سے لگتا ہے۔ خواجہ آصف کی پوزیشن مضبوط ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 2018 میں جتنی ٹکر عثمان ڈار نے دی اس سے پہلے کی ٹکر نہیں ملی خواجہ آصف۔ 2018 میں صرف 2000 ووٹوں کا فرق تھا، خواجہ آصف نے 114 لیے اور 1,14,000 ووٹ، اور عثمان ڈار نے 2000 ووٹ ان سے کم لیے صرف، تو یہ مطلب بہت نیک ٹو نیک قسم کا مقابلہ تھا۔ ابھی بھی وہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا جینوئن اور بہت زیادہ ووٹ موجود ہے، لیکن یہ کہنا یہ ہو سکتا ہے پاسبل کہ جو لیڈ، مجھے جواب مکمل کرنے دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ آصف کی لیڈ مزید کم ہو جائے، لیکن ان کو ہرانا، کیونکہ خواجہ آصف کا ووٹ بہت تکڑا ہے ابھی بھی ہے، سو یہ نیک ٹو نیک سے اوپر بھی میرا خیال ہے نوز ٹو نوز مقابلہ ہو جائے گا، جہاں پہ بالکل ڈوب جائیں گے، سانس آنا بند ہو جائے گی، بٹ یہ ان حلقوں میں سے ہوگا جو بہت انٹرسٹنگ حلقے ہوں گے۔ ثنا، آپ کیسے دیکھتی ہیں خواجہ؟ میں نے وزٹ نہیں کیا جیسے غریدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، لیکن جو ہم نے 2018 کا سارا پرسیپشن جو ہم لوگوں کے سامنے ہے، اس کے بعد لیکن ریحانہ صاحبہ کا سرپرائزنگلی سامنے آنا اور بڑا موٹیویٹڈ ہو کر، سیالکوٹ کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی کہہ رہی ہوں، وہ حلقہ ڈفرینٹ ہے فردوس عاشق ایوان کا، لیکن سیالکوٹ میں جو ڈینٹ پہنچایا تھا میرے خیال ہے 2018 میں فردوس عاشق ایوان اور خود عثمان ڈار نے مل کر پہنچایا تھا، جس کا ان کو فائدہ پہنچا تھا، لیکن اس دفعہ دیکھیں کہ یہ جو ریحانہ بیگم صاحبہ ہیں یہ تنہا جو ہے خواجہ آصف کا مقابلہ کریں گی، سو لیٹس سی، جو بات غریدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نوز ٹو نوز ہوتا ہے، لیکن سرپرائزنگ یا سوئنگ نوز ٹو، میں نے ایک نئی ٹرم نکالنے کے اگر سوئنگ ہوتا ہے، اگر سوئنگ ہوتا ہے، ارسلان بھٹی صاحب فیور ہو جائے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس حلقے کو؟ دیکھیں جی، خواجہ آصف صاحب کی لیڈ ضرور کم ہو سکتی ہے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں غریدہ بی بی سے کہ وہ ان کی لیڈ ضرور کم ہو سکتی ہے، لیکن خواجہ آصف کو ہرانا اس حلقے سے ناممکن سی بات ہے، کیونکہ میں بھی ان کے بعد جب یہ ہو کے یہاں سے گئیں لاہور سے اور حلقہ کر کے گئی، اس کے بعد میں بھی ایک دن سیالکوٹ گیا تھا، وہاں پہ ووٹر ضرور ہے پاکستان تحریک، لیکن وہ ووٹر عثمان ڈار کی وجہ سے تھا، وہ اب میدان میں نہیں ہے، ان کی والدہ کو اس حد تک پذیرائی شاید نہ مل سکے۔ ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس حلقے کو؟ لیڈ کم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ حلقہ جس طرح تصور کیا جا رہا ہے کہ کرٹیکل ہو، میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کے لیے کچھ مشکلات یہاں پر پیدا ہوں گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بینچ مارک ذہن میں رکھنا ہوگا، کسی بھی اگر ہم بڑے حلقے کو ڈسکس کریں، 2018 کے اندر جو ماحول تھا نون لیگ کے خلاف، جو پورا ایک سسٹم ایک ڈیولپ کیا گیا تھا، جتنی سپورٹ حاصل تھی، اس کے باوجود 2018 کے الیکشن میں جو قومی اسمبلی کی 5 نشستیں تھیں، پی ٹی آئی یہاں سے ایک نشست بھی نہیں جیت سکے تھی۔ خواجہ آصف صاحب تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں، پنڈی اسلام آباد آگے پیچھے کنیکٹیوٹی اپنی سٹرونگ رکھتے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے پہرا دیا، اپنی سیٹ بچا لی تھی۔ 2018 میں صوبائی
अच्छा मुझे साथ ही सूबाई असम्बली की 10 में से 7 आशिक अवान नशिस्तें- को भी बता दें, उनके चांसेस हैं कुछ जीतने के चौधरी और मुगान सुबहानी के मुकाबले में? बिल्कुल भी नहीं नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा गरीदा कह रही है नहीं है। बहुत मुश्किल लग रहा है। जी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए जो इलेक्शन होता है उसकी जो साइंस है उसके अंदर जहाँ जहाँ हम नून लीग की और हम पीटीआई की बात कर रहे हैं वहाँ हमें खाली ये नहीं देखना कि किसका सोशल मीडिया पर या मीडिया पर या हम एक पब्लिक स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आया है। जो इलेक्शन की साइंस है, जो वर्कर्स चाहिए होते हैं, जो लोग चाहिए होते हैं, जो डोर टू डोर चीज़ें होती हैं, हर एक घर से खुद से नहीं निकलता, वो भी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर उन चीज़ों को भी नोट किया जाए और पीटीआई के जो इस वक्त हालात हैं तो उसमें मुझे तो एक डिफरेंस ज़्यादा नज़र आ रहा अभी है। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ जो हुआ था, वर्कर ने उनके साथ बात की और उन्होंने उस पर काफ़ी तल्ख कलामी और बदतमीजी का मुजाहरा किया, हम सॉरी, जो कि हमेशा उनका खासा रहा है फिरदौस आशिक अवान साहबा का बदजुबानी जी, तो वो करती बदजुबानी का वो अंदाज, चाहे वो स्टूडियो में करें या वर्कर्स के साथ करें, तो ये चीज़ें भी बड़ा डेंट पहुंचाती हैं आपकी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन को, मेरा ख्याल है। अमीर अब्बास साहब, फिरदौस आशिक अवान का NA 70 सियालकोट वन। सवाल ही नहीं पैदा होता। फिरदौस आशिक अवान एक छोड़ के अपने साथ 3 और भी खड़ी कर लें तो वो नहीं जीत सकती यहाँ से। आपने तो कह दिया कि सवाल ही नहीं, आपने तो कह दिया इस पे नहीं, आप फिरदौस आशिक अवान साहब कोई चांस नहीं है। बिल्कुल भी कोई चांस नहीं। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आपको लगता है कोई है इसमें चांस फिरदौस आशिक अवान के लिए? कोई गुंजाइश दिखा ले भट्टी साहब। सम टाइम होता है ना कि कोई अपसेट नहीं, मुश्किल। देखिए वहाँ पे बहुत से लोगों से हमारी बात हुई, वहाँ बहुत से हमारे दोस्त जाने हैं, एक मखसूस एरिया के बाहर उनकी कहीं प्रेजेंस नहीं है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। ये अलग बात है कि वो ना भी जीते तो फिर भी वो अपने इन्फ्लुएंस के बायस, अपने एक सर्कल के बायस वो किसी न किसी रोल अच्छा, में होंगी सियालकोट का पंजाब जो गवर्नमेंट में। अच्छा, मजे का तीनों वो हल्के नशीन सियालकोट के तीनों नून लीग के पास जाएंगे। तीनों। अच्छा, मैं नशीन इफ्तिखार का पूछने लगी थी कि जाहिर है उन्होंने भी, वो भी एक खातून है। इंटरेस्टिंगली हम 7 बजे में भी और उस 8 बजे में भी खवातीन की बात करते, तो नशीन इफ्तिखार ने भी जिस तरीके की फाइट लड़ी, बिल्कुल, अरसलान भट्टी साहब। जी अरसलान, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अरसलान से राब्ता करते हैं। गरीदा साहिबा, आप कह रही हैं कि सियालकोट में नून लीग जो है वो सियालकोट के तीनों हल्के हमेशा से ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, एनालिटिकल एनालिसिस भी 5 हल्के हैं, और और 5 जितना भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जितना भी आप कर लें, सियालकोट के जो रिवायती 3 हल्के हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास ही जाएंगे, कौमी असेंबली के। जी जी आ रही जी अरसलान भट्टी साहब आते हैं, आपकी तरफ भी आते हैं, आपका जरा मेरा ख्याल अमीर अब्बास साहब, सियालकोट ये stable कह हो रही है कि जाए। रिवायती तौर जी जी पर देखिए 5 हल्के हैं। इसमें जो ब्रिगेडियर असलम घुम्मद साहब हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इनकी फैमिली की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। इनके भाई पहले पंजाब असम्बली में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रह चुके हुए हैं, वो कौफ लीग में थे। अगरचे असलम घुम्मद साहब इलेक्शन खुद हारते रहे हैं, कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इस फैमिली की रेपुटेशन अच्छी है। हाँ, लेकिन नून का जाहिर एक होल्ड रहा है इस इलाके पे। होल्ड रहा है, बिल्कुल ऐसे अरसलान भट्टी साहब, सियालकोट से सारी सीटें अगर हम देखें 5, तो आपको लगता है कि नून लीग का ज्यादा पला भारी है? जी, भारी इसलिए कि मेरा ताल्लुक भी जो है वो सियालकोट के एक छोटे से गांव भोपाल वाला से है। ये भारी मेरे इसलिए वालिद है। पढ़ा लिख के लाहौर में इसमें पढ़ाया तो भारी तो इसलिए होगा क्योंकि भट्टी का इलाका है, तो भट्टी के इलाके भारी होते हैं। लेकिन इस कतई नजर इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग वहाँ पे बहुत ज्यादा होल्ड है। वहाँ पे जितनी ये फैमिली की बात कर रहे हैं, ये ब्रिगेडियर असलम घुम्मद मेरे गाँव से खड़े हुए, मेरे वहाँ से जो दादा थे उन्होंने इनको हराया था। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे सिर्फ एक बात है, लोग वहाँ पे बरादरीज़म पे बिलीव करते हैं, जिसकी बरादरी भारी होगी वो बंदा वहाँ से जीत जाता है। और उमूमी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिस तरह ख्वाजा सफदर की आपने बात की, नौशीन इफ्तिखार की बात की, और साथ साथ आपने तीसरा हल्का की जो बात की, उसमें मामला ये है जी कि वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा बिल्कुल डेफिनेटली बात जुबानी की वजह से हारेंगी, लेकिन उनके मुकाबले में जो अनमगान सुबहानी है वो हर बंदे के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उनका किसी से अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ये जो हल्के की सियासत है, जाहिर है ये आप पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल आपकी क्या कैपेसिटी में आप लोगों के साथ